परतख गुरु निस्तारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। वाहिगुरु जी। राग मारू महला पहला कर पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐनिस जागै नींद न सोवै, सो जाने जिस बेदन होवै। ऐनिस जागै नींद न सोवै, सो जाने जिस वेदन होवै। प्रेम के कान लगे तन भीतर, वैद के जाने कारी जियो। जिसनो साचा सिवती लाए, गुरमुख बिरले किसै बुझाए। अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का बापारी जियो। रहाओ फिर से ते तन प्रेम रचाए, गुर कै शब्द तथा चित लाए। सहज सिति धन खरी सोहेली, तृष्णा अगन निवारी जियो। सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिवती तनख चढ़ाए। गुर कै शब्द मरै मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो। हूँ मैं जलिया मनो विसारे, जमपुर वजह खड़ग करारे। अब कह नाम न मिलई, तू सौ जियड़े पारी जियो। माया ममता पवै ख्याली, जमपुर फासेगा जम जाली। हेत के बंधन तोड़ न साकै, तां जम करे खुआरी जियो। ना हूँ करता ना मैं किया, अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक शरण तुम्हारी जियो। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक शरण तुम्हारी जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जियो, आप जी वडभागियो। बाला प्रीतम तन तन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र
ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਨੋ ਬੇਨੰਤੀਆ स्वामी मेरे राम कोट अपराध परे ही तेरे चेरे राम कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखाव तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहिले राखो राखनहार दयाला नानक घर के गुले राखो राखनहार दयाला नानक घर के गुले। सन्मान सत्कारयोग गुरु सवारी गुरु प्यारी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जियो वडभागी हो साहिब नसीब हो उत्तम कर्मा वाले हो जो बाला प्रीतम धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी परम सुखकारी गोद दा अमृत वेले तो आनंद मान रहे हो ਜਾਂ टीवी राही दूर दराडे बैठे हुए भी सुरत राही सतगुरु पातशाह जी दे पावन चरनां नाल जुड़ बैठे हो। विचार आरंभता तो पहला असीस झोली पाओ प्यार सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार चल रही साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी पवित्र बाणी दी विचार अंदर अज दा पावन शब्द साहिब सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज गुरदेव जियां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण होया मारू राग अंदर साहिब ने कृपा की है। जो संपूर्ण शब्द आप जी ने सन्मान सत्कारयोग भाई साहब भाई अमरीक सिंह जियां जी पासों
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ। ਸਵੰਭੂ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕਿਸੇ 부ਝਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕਿਸੇ 부ਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰ? ਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਕਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੀਰੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਮਡੀਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ, ਮਡੀਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ। ਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਡੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ, ਜਾਤ ਗੋਤ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਡੀਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਨਕਲੀ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਲੋਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 10-10 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, 20-20 ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਵੇਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਿਖੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ? ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖ। ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਆ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੀ, ਸਵਾਏ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਮਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਮਡੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਮਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇੜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਦੀਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਸਿੱਖੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ। ਨਕਲੀ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਬਚਨੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਾਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਹਨਿਸ ਜਾਗੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ, ਅਹਨਿਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਲੈ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲੈ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਕੇ ਜਾਗਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਰ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾਗੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਨੇ ਆ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਛਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਯਤਨ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜੇ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੰਘ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਡੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਥਾ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੱਲੀ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਜਾਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ? ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਅੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਨਸ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ।
ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਦਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਚਲੇ ਜੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਨੇ ਆ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਰੋਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਏ, ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੀੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਪਜਦਾ। ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦਾ ਕਲਪਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲੱਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ। ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਾਹਿਆ ਏਕ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਕੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪੀੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਇੰਨੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਓ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛੋ। ਤਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਰੋਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਕਬਰ ਤੇ ਆਦਿਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਉਹਦਾ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੈਦ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਇਲਾਜ, ਉਹਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹਾਉਦੀਆਂ ਉਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਝਾਉਣਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੇ ਦੌਰ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੂਲ ਸਭੇ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ, 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਆ, ਹਰਹਾ ਕੰਤੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਆ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਤੀ ਛਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਤੇਰਾ ਕੰਤ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨੈ ਛਪੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਥਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ, ਪਤੀ ਦਾ ਭੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਥਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਥਾ ਕਹੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆ ਕਰਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤਥਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ੈ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਆਹ ਸ਼ੈ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ।
गुरु ते इना ख्याल रखता जे तेरा यकीन बन जाए सिखा, तेरा पूरा गुरु ते हर दरगाह का बसीठ, उत्थे रब्बी दरगाह तक तेरी शादी भरदा, खलो के गवाही दिंदा कि मेरा सिख है, ये मेरे कहे अनुसार चले, उत्थे अपना प्रमाणदा है ये मेरा है। जगियासू जीव रूप इस्त्री दे जीवन में फिर सहज आ जाता है, खरी सुहेली फिर वो जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति हो जाती है। तृष्णा तिखा निवारी जीओ, वो अंदर तृष्णा की प्यास खत्म हो जाती है, वो माया के पिछे दौड़ भज मुक जाती है। लोड़ वास्ते माया कमानी है, लोभ वास्ते खजाने नहीं भरने। लोड़ वास्ते वो मेहनत करता, लोभ वास्ते नहीं भी होर जोड़ लवा होर जोड़ लवा, नहीं, तृष्णा मुक गई। प्यास तो एक ही है ना, जब शब्द की रहेगी ਜਾਂ दुनियावी पदार्थों की। हुण जिन्हों गुरु के शब्द की प्यास लग गई, वो फिर वार वार जिवें जिहड़ा धन का लोभी होवे ना, उहदा की ख्याल हुंदा, होर खट ला, होर कमा ला, होर जोड़ लवां। जिहड़ा गुरु के शब्द का अमृत का व्यापारी है, वो फिर अमृत नूं विहाजदा है, उहनूं फिर आ लालच हुंदा है, होर सत संगत कर लवां, होर गुरबाणी पढ़ लवां, नाम तन होर इकट्ठा हो जाए। उहदी धन पदार्थ ते आदਿਕ दुनिया की जिहड़ी तृष्णा की प्यास ते सी खत्म हो गई। सहसा तोड़े परम चुकाए, उहदी जिंदगी चो झोरे भी मुक गए। जिहड़ा हर वेले झूरदा रहिंदा ना, उहदे झोरे भी मुक गए। और झोरे ही इकल्ले नहीं मुके, ओदी जिंदगी च भरम भी कोई नहीं रहा। भरम तो भाव भुलेखा, उन्होंने कोई भुलेखा नहीं। सानू ते अजे तक भुलेखा है भी पता नहीं इत्थे जाया कुछ मिल जाएगा, उत्थे जाया कुछ मिल जाएगा, वर्त रखिया कुछ मिल जाएगा, चलीसा कीतिया कुछ मिल जाएगा। गुरु दे शब्द की टेक रखण वाले नूं कोई भुलेखा नहीं, ते ना उन्होंने कोई भुलेखे च पा सकदा। उन्होंने पता है मैनू जो मिलना धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज तो मिलना, उन्होंने कोई भुलेखा नहीं, उन्होंने भुलेखा नहीं, उन्होंने यकीन है मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आएगा, मैं अपनी जिंदगी के सुख ते दुख की सांझ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो बिना किते होर नहीं करनी। उन्होंने कोई भुलेखा नहीं, वो मेरे मालक तो बिना किसी होर अगे जाके झोली नहीं अटदा। उहदे भरम भी सारे चुके गए, उहदे भुलेखे भी सारे चुके गए, उहदे संसे झोरे भी चुके गए। सहजे सिफती धड़क चढ़ाए, फिर उन्हें ते जिस तरह को सूरमा त्यार बर त्यार शस्त्रधारी अपने कोल धनुख रखता है, अपने कोल तरकश विच भत्थे विच तीर रखता है, जदों किते वैरी सामने आवे तीर कढ़दा है, चिल्ले ते चढ़ा के जोर दी चलाउंदा, दुश्मन का नाश कर दिंदा। जिहड़ा इस मार्ग ते चलण वाला है, उन्हें गुरु के शब्द के तीर नूं, तरकश नूं, भत्थे नूं अपने कोल रखे। ते जदों फिर काम रूप, क्रोध रूप, लोभ मोह हंकार इत्यादि जां मनमत रूप, बुरियाई रूप कोई दुश्मन सामने आवे, उन्होंने फिर बहुता जतन नहीं करना पैंदा, वो तो पहले ही तैयार बर तैयार। वो फिर सुते सिद्ध ही परमात्मा की सिफत सलाह का धनुख बाण तैयार बर तैयार करता है। फिर गुरु के शब्द का तीर चलाउंदा, गुर के शब्द मरै मन मारे। फिर गुरु के शब्द का ऐसा तीर चलता जिहड़ा मन विच माड़ा ख्याल आया हुंदा है, वो मन का बुरा ख्याल गुरु के शब्द के तीर नाल मर जाता है। गुर के शब्द मरै मन मारै, वो अपने मन के माड़े ख्याल नूं, दूजे पासे जाण दे ख्याल नूं गुरु के शब्द के तीर नाल मार लैंदा है। सुंदर जोगा धारी जीओ, फिर उहदा जीवन सुंदर हो जाता। जदों मैली कोई ना होवे, बुरियाई कोई ना होवे, विकार कोई ना होवे, मनमत कोई ना होवे, आसरा गुरु के शब्द का, जीवन गुरु के प्यार में रंगिया होया, हर एक कर्म वो जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगता है, फिर गुरु कह दिंदा ये सिख सुंदर है। सुंदर कौन है? जिहड़ा गुरु नूं भाजा, गुरु नूं चंगा लग जाए। जोगाधारी जीओ, जोग आधारी, जोग कहते हैं रब की मिलाप नूं आधार की आसरा। उहदे अंदर इन्नी सुंदरता आ गई,
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗ। ਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਮੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜੋਗ ਆਧਾਰ, ਇਹ ਜੋਗ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜਲਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਮਪੁਰ ਵੱਜੈ ਖੜਕ ਕਰਾਰੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮਪੁਰ ਵੱਜੈ ਖੜਕ ਕਰਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਾਮਪੁਰ, ਜਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਤੇ ਖੜਕ, ਤਲਵਾਰ, ਖੰਡੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ। ਜਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖੰਡੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਪੁਰ ਵੱਜੈ ਖੜਕ ਕਰਾਰੇ, ਅਬ ਕਹਿ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਮਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਛਡਾ ਸਕਦਾ? ਜਮਾ ਤੋਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੂੰ ਸੋ ਜੀੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀੜੇ, ਇਹ ਮਨਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵੈ ਖਿਆਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ, ਮਮਤਾ ਕਹੀਏ ਮੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵੈ ਖਿਆਲੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਮਪੁਰ ਫਾਸੈਂਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਮਾ ਨੇ ਜਾਲ ਤਣਿਆ ਹੀ ਤਣਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੇ ਜਮਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੈ। ਇੱਥੇ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੋਹ, ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਧੰਦੇ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ,
ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਜਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ। ਖੁਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਉਣ, ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੋ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੇ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾਮ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਮੰਤਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ
ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਿਆ ਸੁ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਢਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।